Fine. Am I audible? వినపడుతుందా? వినపడుతుందా అందరికి? Are you convenient in Telugu or in English? English? Mic? Can I speak in mic or without mic? With mic. Okay. Very good evening to all. Good evening. Say good evening loudly. Teacher, thank you so much calling me as teacher, because all teachers will make us completely. So, లేవు ఇంగ్లీష్ చేసుకోకు అని వాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు deciding the disputes, understood, and giving a judgment and order based on the pleading submitted by both side advocates. So that is the role of judge, that is the role of advocate, and that is called as court. Okay, you might have seen in so many movies, judge will be sitting there, some fun or comedy will be doing in a court hall and everything. But in reality, courts are not the place of comedy. They are place of very serious issues where the life and death of a party will be decided. So you have to take it seriously. Understood? Court is a place where the disputes will be resolved or decided. People's fate will be decided there. Okay? Now, today, why we have come here is we have been assigned a special duty. We are given under Legal Services Authority Act. Legal Services Authority Act, which given a platform for establishing of National Legal Services Authority at a national level, at Supreme Court level. Our court in Armoor is Mandal level. This is Senior Civil Judge Court. Over and above to this Senior Civil Judge Court, there will be district courts. District court at Nizamabad in Armoor level, and in Nizamabad district level, thereafter state level. State level, our courts are called as High Court. High Court. And in national level, called as Supreme Court. Are you following me? Yes. Are you able to understand? Yes. So, Supreme Court, High Court, District Court, Senior Civil Judge Court, where I am working, and below my court there is another court, that is Junior Civil Judge Court, which is the first step and foundation for every judicial aspect. So there will be magistrate court, who will be called as Junior Civil Judge. Above Junior Civil Judge, Senior Civil Judge Court will be there. Above Senior Civil Judge, District Court. Above that court, which court? High Court. High Court. Who told me that answer? Very good. You are very carefully listening. Thank you. So after High Court, there will be Supreme Court. Okay. So now Legal Services Authority Act has granted several other platforms. At Supreme Court level, National Legal Services Authority. At state level, State Legal Services Authority. At district level, District Legal Services Authority. And at Mandal level, Mandal Legal Services Committee. I think monkeys are there. That's why you are very much alert. మీద మీ తల్లిదండ్రుల మీద మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు మేజర్ అయితే వాళ్ళ మీద, పెళ్లి చేసిన పంతుల మీద, పెళ్లికి వచ్చిన రిలేటివ్స్ మీద, అందరి మీద కేసు 2 సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష, 1 లక్ష రూపాయల వరకు ఫైన్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? చైల్డ్ మ్యారేజ్ అనేది ఎంత సీరియస్ అఫెన్స్. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ చట్టం ఏం చెప్పాను మీకు? పోక్సో. ఏం చెప్పాను? పోక్సో చెప్పాను, పోక్సో యాక్ట్. ఇప్పుడు ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్. లాస్ట్ ఇంకోటి చెప్తా, లాస్ట్ చెప్పేసి ముగిస్తాను. ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్. ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ అంటే ఏంటి తెలుసా? మీనింగ్ తెలీదా? డ్రగ్స్ యాక్ట్. డ్రగ్స్ తెలుసా? డ్రగ్స్ తెలుసు. వెరీ గుడ్ కదా? సో డ్రగ్స్, ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ అంటే నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ అండ్ సైకోపాథిక్ సబ్స్టాన్స్ యాక్ట్ 1989లో వచ్చింది. ఏంది, ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనకు తెలియకుండా మన నాన్నలు కావచ్చు, అన్నలు కావచ్చు, తమ్ముళ్ళు కావచ్చు,
పక్కింటి బాబాయిలు కావచ్చు, మన మామయ్యలు కావచ్చు, కొంచెం అడిక్షన్ అయిపోతుంది గాంజాకి, చరక్కి, కొన్ని మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు అయిపోయి ఆ మత్తులో చాలా నేరాలు చేస్తారు. వాళ్ళకి తెలియదు మత్తులో చేస్తున్నామని. సో మనం ఆపాల్సింది ఏంటి? నేరాన్నా మత్తునా? మత్తున ఆపాలి. సో అందుకే చాలా కఠినమైన శిక్షలతో కలిగిన ఒక చట్టం చేయబడింది, అదే ఎన్డీపీఎస్. ఎవరైనా ఈ డ్రగ్స్ని కలిగి ఉన్నా, అమ్మినా, యూజ్ చేసినా వాళ్ళకి కఠినతరమైన పనిష్మెంట్స్ ఏమున్నాయంటే 10 సంవత్సరాల నుంచి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ మరియు ఉరి శిక్ష కూడా విధించబడుతుంది. ఏంటి? ఉరి శిక్ష వరకు. అంత సీరియస్ అఫెన్స్, అంత చాలా చాలా కఠినమైన శిక్షలు దీనికి పెట్టాయి. ఎందుకంటే డ్రగ్స్ అనేవి అంతగా పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి మన ఇండియాలో. అంతకుముందు మనం ఫారిన్లో వినేవాళ్ళం డ్రగ్స్ అని. ఇప్పుడు అలా ఏం లేదు. మారుమూల గ్రామాల్లో కూడా, ఇంకా చిన్న చిన్న ఊర్లలో కూడా మత్తుకు బానిసలు అయిపోయి చాలామంది కనపడుతున్నారు. ఆ మత్తులో చాలా నేరాలు చేస్తున్నారు. అందుకని చట్టాలు చాలా కఠినంగా చేయబడ్డాయి. సో మీకెవరికైనా అలాంటి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మీరు వాళ్ళందరికీ ఈ చట్టాలపైన అవగాహన కల్పించాలి. అర్థమైందా? దీస్ ఆర్ యువర్ డ్యూటీస్. అవునా? మీ రైట్స్ చెప్పాను, మీ డ్యూటీస్ చెప్పాను. అర్థమైందా? బోర్ అవుతున్నారా? ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందా? 3 చట్టాలు చాలు కదా ఇప్పుడు. ఏంటి ఫస్ట్ చట్టం? గట్టి చెప్పండి. సెకండ్? థర్డ్? ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్. మళ్ళీ చెప్పండి. ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ అంటే డ్రగ్స్ యాక్ట్ అనండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో వీటన్నిటి గురించి మీరు తెలుసుకోండి. మీరు వీటన్నిటిని అవాయిడ్ చేయండి. వీటన్నిటిని వదిలేసి మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కానీ మీ పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇలాంటివి చేస్తే కూడా వాళ్ళందరికీ చెప్పండి. మంచి మార్గంలో నడిచేటట్టుగా చూడండి. మీరు కూడా మంచి మార్గంలో నడవండి. చక్కగా చదువుకోండి. పిచ్చి పిచ్చి అలవాట్లకు లోను కావద్దు. ఆకర్షణలకు అసలు లోను కాకూడదు. సరిగ్గా చదువుకోండి. మంచిగా వృద్ధిలోకి రండి. మీ అమ్మా నాన్నలకి, మీరు చదువుకున్న స్కూల్కి, మీ చదువు చెప్పిన గురువుకి అందరికీ మంచి పేరు తీసుకురావాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఇప్పటివరకు మీరు చాలా ఓపికగా విన్నందుకు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్. కేమ్ టు నో సో మెనీ థింగ్స్ అనుకుంటున్నా నేను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ పేషెన్స్, లిసనింగ్ టు మీ, అండ్ I convey my thanks and gratitude to the principal sir and all the teachers here and my brothers and all my staff and press and everybody. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you.